أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخواني الأعزاء، يقول الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. وهذه والشمس كيف ما احنا نقول في دارجتنا والله، فالله يقسم هو سبحانه ايش بنفسه بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأيمان هذه وحدة وراء وحدة، قسما وراء قسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء والأرض ونفس. باش يقول لنا ربي ماذا؟ باش يقول لنا حاجة واحدة، أن الذي أفلح، اللي ينجح في الحياة هذه، من هو الذي زكى نفسه، واللي خاب وخسر وضاعت حياته كلها هو من ترك نفسه مهملة. اللي نجح هو الذي زكى نفسه، واللي خاب وخسر هو الذي دس نفسه ضيعها. يعني أن النجاح مش كيف ما احنا نتصوروه في حياتنا. احنا الناس اللي دايرين بينا هذم يصوروا لنا
أمثالنا يرون أن اللي نجح هو اللي صار طبيب، هو اللي صار محامي، صار وزير، صار شخص يشار له بالإصبع في الحياة في المجتمع. إذا الإنسان حقق مكانة اجتماعية عالية هذا نجح. ممكن يكون في داخل نفسه صفر، مش مهم ما دام نجح. مش ضروري يكون صفر يصلي، إذا صلى وهو ناجح اجتماعيا هو ناجح. ما دام ناجح في منظور الناس فهو من ناجح في منظور الله. يعني تحريفنا للأمور بلغ بنا أن نفرض على الله أن يرى الأمور بمنظارنا. أن نحن نتصوروا أننا إحنا نحسبوه مليح، متفوق، ناجح، أكيد أن الله يراه كذلك. وهذه مشكلة. مش فقط أن الإنسان يبعد عن الخط الصحيح، لا، أنه يتصور لاعوجاج خط صواب، يتصور اعوجاجه هو أنا ضايع ماشي في طريق ضايع، أتصور أنه هذا هو الطريق، وكل اللي أراهم ماشيين في الطريق الصواب يقول مساكين. الله سبحانه يقسم في الآيات هذه. احنا الواحد منا وقتاش يحلف، وقتاش الواحد منا وانت تحكي مع صاحبك تقول له والله، متى يقول هذا؟ أحد أمرين: إما اللي قدامك مش حابب يقتنع، مش حابب يصدق، فلا تجد مسلكا وطريقا تخليه يفهم إلا إذا تحلف له فتقسم. إما هذا أمامك شخص شاك فيك إلى أبعد حد، أو أنك تكلم شخصا ممكن ابنك، تتحدث مع ابنك مش تقول له شوف يا ابني، أنا قلت لك مرة وقلت لك مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة 10 ما تعملش هذا. اسمعني الآن، والله العظيم لو فعلت لصار كذا. أنت الآن ماذا تريد أن تقول لابنك؟ مش تقول له أنه مش تعرف أنه هو شاكك فيك ولا لا، أنت تريد أن تبين له أن المرة هذه أنت تتحدث بمنطق صارم، وأن المسألة اللي ذكرت فيها مرة واثنين وعشرة مسألة خطيرة مهمة مش صغيرة. فالله سبحانه هنا يقسم ليش؟ ليبين لنا خطورة الأمر، أنه مسألة التزكية، تزكية النفس، ومسألة ترك النفس على عواهنها مش مسألة صغيرة، هي مسألة حياة أو موت، مسألة نجاة أو هلاك، فلاح أو خسارة، أفلح وخاب. وكأن الله سبحانه يريد أن يقول لنا إنه المعركة الأساسية في حياتنا مش معركة القوت، مش معركة الرزق، مش معركة حتى الحق، أن أسترد حقي ممن ظلمني. هذه كلها معارك مشروعة. أني أبذل جهد لأتحصل على قوت مسألة طبيعية مشروعة. أن أبذل جهدا وأن أضحي من أجل حقي، أرضي إذا اغتصبت، حقي إذا ديس، كرامتي إذا نيلت، هذه كلها حقوق مشروعة. ولكن ليست هذه هي المعركة الأساسية. المعركة الأولى التي يجب أن نضعها نصب عيني هي معركتي تجاه نفسي. أفلح من
زكاها، لأني إذا نجحت في المعركة هذه سأخوض المعارك الأخرى بطريقة خاصة، بطريقة مختلفة. اللي ناجح في معركة تزكية نفسه يخوض معركة القوت، ولكن مش يدخل من الحلال والحرام وكيف مجال مهم أني آكل. تجوع الحرة، العرب قديما قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بشرفها بثدييها. إذا نجحت في معركة التزكية سأخوض معارك التالية بطريقة مختلفة. أخوض معركة الحق والدفاع عن الحق، ولكن بطريقة حق، مش بطريقة يعني لأنه واحد نال من حقي أنا آخذ منه بأي طريق، كل الطرق ممكنة. لا 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 لا. هذا منطق الإنسان اللي فاقد سند يستند به في أعماله واختياراته إلى الله عز وجل. أما واحد يخوض معركته في إطار النبوة، في إطار علاقته بالله. يا أخي هم الأنبياء عليهم السلام جميعا، مش اضطهدوا جميعا، فيهم من قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. في رواية، في قراءة قاتل معه ربيون كثير، ولكن في قراءة أخرى قتل معه ربيون كثير. قتل وقتل معه غيره. وش عمل؟ جهل، دخل الخلاء. لا 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 لا، بقي يدافع عن حقه إلى آخر رمق. حتى لو مات هو مات، إذا مات حقه مات، حقه راح. ولكن المعركة لا تنتهي هنا. المؤمن معركته لا تنتهي هنا، الحياة كلها لا تنتهي هنا، كلها لا تنتهي هنا. الآية الذي أريد أن أقف عنده هو هذه: أفلح من زكاها. وحديث التزكية يا إخواني الأعزاء طويل طويل. هذا الآن هو لفت نظر له، تذكير به، بأهميته، بموقعه في معارك الإنسان. ولكن الحديث عن طرقه، مداخل التزكية، وسائل التزكية، حديث يطول. لعلي أعود إليه في مناسبة أخرى. أسأل الله أن يرينا الهدى هدى، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفروا الله تجدوه غفورا رحيما. لعل هذه الساعة تكون ساعة إجابة. يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، جاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله العافية. Mes frères et sœurs, dans une sourate que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, Surat al-Shams, Wal-Shams, le soleil, par le soleil. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala commence presque la moitié de la sourate en répétant une série de serments. Il jure par
8 à 11 fois, selon comment on compte. Il jure plusieurs fois par le soleil, par la clarté du jour, par la lune, par le jour, par la nuit, par l'âme humaine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala jure-t-il? Quand est-ce que l'un de nous jure? Lorsqu'il a en face de lui quelqu'un qui doute. Et donc, il ne trouve pas de moyen pour lui prouver que de faire appel à quelque chose de fort. Il jure, on jure. Ou bien, si la personne qu'on a en face de nous ne doute pas forcément, mais ne saisit pas l'importance de ce qu'on va lui dire. Et donc, pour lui faire comprendre que ce qui va suivre est capital, est fondamental, on commence par jurer. Vous dites à l'un de vos enfants, écoute, ne fais pas ça s'il te plaît. Une fois. Et puis il le refait. Puis une deuxième fois. Et il le fait. Une troisième fois. Une 10e fois. Et puis un jour, écoute, tu sais, écoute-moi bien. Wallahi l'azim. Si la prochaine fois tu le fais, eh bien tu vas voir ce qui va se produire. Commencer comme ça, c'est pour lui faire comprendre le sérieux de ce qui va suivre. Je te l'ai dit 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais là je vais jurer pour secouer. C'est un électrochoc pour remuer l'esprit, pour attirer l'attention sur l'importance. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate par cette série de serments pour affirmer quoi? Pour affirmer une chose importante. Cette âme qui nous anime, qui nous fait vivre, âme et nafs. Je ne rentrerai pas dans des détails, ça demanderait du temps, j'ai 10 minutes, donc je ne m'arrête pas sur des détails techniques. Cette âme qui nous anime, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il lui a montré, il a mis en nous une faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a montré la voie du mal, la voie du bien, et il lui a donné la capacité de les distinguer. Et il nous dit par la suite, a certainement réussi celui qui purifie son âme, et a certainement totalement tout perdu celui qui a laissé couler son âme. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire que le combat numéro 1 que l'être humain doit livrer, c'est quel combat? Lutter pour gagner de quoi vivre, ce que tout le monde fait, ce que nous faisons tous, et qui est légitime. Mais est-ce que c'est le premier combat? Non. Parce que celui-là, il ne détermine pas notre succès, notre réussite ou notre perte. Ce qui détermine notre réussite ou notre perte, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme ici. Celui qui arrive, qui réussit à purifier son âme, eh bien, lui, il a réussi. Celui qui la laisse, il a tout perdu. Le premier combat, c'est celui-là. Ce n'est pas celui de lutter pour gagner de quoi vivre. Je ne veux pas utiliser, j'aime pas utiliser cette expression courante, gagner sa vie, parce que ça me paraît rabaissant qu'un être humain se réduit à un tube digestif à remplir. Gagner de l'argent pour se remplir, eh bien on appelle ça gagner sa vie. Je gagne ma vie lorsque je touche un salaire de 10 000 € par mois et je vis bien. Eh bien j'ai gagné ma vie, c'est comme ça qu'on définit. Cette expression veut dire, sous-entend ça. C'est pas lutter pour gagner de quoi vivre, bien que c'est important. Ce n'est pas non plus
lutter pour récupérer un droit perdu, piétiné. Peu importe que ce droit soit individuel, collectif, ma dignité, mes territoires, mes biens, ce sont des luttes légitimes, comme le fait de lutter pour gagner de quoi vivre. Mais ce ne sont pas la lutte première. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que celui qui réussit cette lutte de purification de l'âme mènera aussi les autres combats, mais il les mènera d'une autre manière, d'une façon différente, d'une façon propre, clean, différente. Il ne renoncera pas, mais il les mènera d'une manière différente. Et quand vous voyez un musulman crier, sauter au plafond, et en apparence, il est en train de lutter pour récupérer quelque chose de bafoué, et il le fait de la même manière que les autres, c'est qu'il n'a pas compris la priorité des priorités. C'est exactement pareil lorsque vous voyez quelqu'un lutter également pour gagner de quoi vivre, mais dans sa tête, il n'y a différence ni entre halal, ni entre haram, ni rien. Parce que dans sa tête, l'important c'est de gagner de quoi vivre. Eh bien, il n'a rien compris. Il n'a pas compris que cette lutte pour gagner de quoi vivre vient après une autre permanente, interne. Elle n'est pas face à quelqu'un à l'extérieur, elle est en moi-même, au fond de moi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, lorsqu'il commence la sourate par cette série de serments, le soleil et la lune, il n'a pas choisi des cailloux ou des petites plantes, il a choisi des choses importantes dans cet univers, dont dépend d'ailleurs le bon fonctionnement de la vie sur Terre. Eh bien, le fait de les citer, de les évoquer, pour attirer notre attention sur leur grandeur, leur importance de notre vie, d'accord? Pour qu'ils soient des moyens qui nous ramènent à lui, à Dieu, mais pour nous dire également que comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a entourés de toutes les conditions matérielles qui font que notre vie tourne correctement, soleil, lune, jour, nuit, terre, etc., comme il nous a donné toutes les conditions favorables qui permettent à la vie humaine de fonctionner correctement. Il nous a accordé autre chose, un discernement entre le bien et le mal. Et c'est de ces deux éléments-là que dépend le bonheur de l'être humain. L'être humain, il n'est pas lié uniquement à un bonheur matériel. S'il ne distingue pas entre le bien et le mal, il n'y a pas de différence entre lui et un animal. Parce que l'animal, vous lui mettez un poison dans la nourriture, eh bien il va manger, il va se trouver par terre. Parce qu'il ne fait pas de différence. Il distingue entre rien et rien. Cette lutte interne de tazkiya. Tazkiya, c'est quoi? Purifier son âme. La traduction française courante utilise ce terme, purifier son âme. Mais tazkiya en arabe, zakka, ça veut dire développer, agrandir. Et de là vient le terme zakah. Zakah, ça, c'est le développement de nos biens. Mais aussi par quel moyen? Par le moyen en donnant une partie de notre bien qui ne nous appartient pas, qui est la part de ceux à qui Dieu a mis à notre charge parce qu'il ne leur a pas ouvert les mêmes portes que nous. Eh bien, en leur donnant leur part dans nos biens, Allah subhanahu wa ta'ala fait augmenter nos biens, yuzakiha. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, ma naqasa malun min sadaqa. Un mal ne diminue jamais par la sadaqa. Il ne diminue pas. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que la tazkiya passe par deux choses. Par une purification
ou plutôt elle passe par leur purification et elle conduit, elle amène à une élévation, à un agrandissement. L'âme humaine s'agrandit en se purifiant. Vous savez, c'est une image que je vais utiliser. Celui qui a un petit mètre carré de terre chez lui, ou un jardin, ou un terrain, et il plante quelques plantes, il voit nécessairement pousser les mauvaises herbes. Parmi les moyens de renforcer les plantes que lui fait, c'est de faire quoi? Couper les mauvaises herbes. C'est en coupant les mauvaises herbes qu'on fait mieux pousser la bonne plante. Eh bien, c'est pareil pour l'âme. En coupant les mauvaises herbes en nous, on fait développer les qualités que nous avons. Parce que nous avons dans cette âme des penchants vers des choses plutôt qui nous tirent vers le bas, et nous avons au fond de nous aussi des penchants qui nous tirent vers le haut. Et en faisant ce travail de purification, de lutte, pour contrer ce qui nous tire vers le bas, ça nous permet de nous élever. Alors, bien sûr, ça c'est tout un programme dans la vie humaine. Tout le Coran, tout l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue les détails de ce programme. Je vais évoquer quelques idées rapidement. Eh bien, pour connaître les mauvaises herbes contre lesquelles il faut lutter, en nous, mauvaises herbes, c'est une image, bien sûr, c'est-à-dire les traits négatifs que nous portons en nous. Eh bien, il faut lire le Coran. Pour tout, en tout cas, il faut lire le Coran. Mais là, il faut lire le Coran comment? Le Coran, pour nous, l'être humain, c'est comme un miroir. Quand tu te tiens devant un miroir, eh bien, tu vois ton visage, tu viens comment tu es. Eh bien, le Coran nous montre nous-mêmes notre nature profonde dans ses moindres détails. Je vais citer quelques exemples. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. L'être humain, il est de nature à dépasser les bornes lorsqu'il se trouve autosuffisant. Il n'a besoin de rien et de personne. Ou bien il se trouve riche. La richesse lui tourne la tête comme une bouteille d'alcool. Elle lui tourne la tête. Eh bien ça, il n'y a pas besoin à se casser la tête, nous, pour essayer de nous comprendre, ni aller s'allonger sur un divan devant un psy qui est comme nous. C'est en se tenant devant ce miroir que Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie ce trait en nous. Et c'est un trait. Le mot « insan » revient 56 fois dans le Coran, et quand on va les chercher, en plus on compte en Adam, Bali Adam, c'est autre chose. Quand on va voir le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ses traits. Dans un autre verset, il nous dit « Inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharr jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a » Donc pour nous connaître, lisons le Coran. Il nous dit que l'être humain, il panique vite, il est instable. Si un bien le touche, il est aisé, il oublie tout autour de lui. Menoua, il se met à amasser et cacher, garder pour lui. Non, c'est à moi. Il sait dire que moi. Comme un enfant. Face aux jouets, et d'autres enfants en face de lui, eh bien, il prend et il garde. Eh bien, l'être humain, quand il est dans l'aisance, il se conduit comme ça. Et s'il est touché par un malheur, il tombe par terre, il est de nature à s'écrouler. Illa al-musallin. Voilà le remède. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce miroir, nous montre comment on est naturellement, nous montre aussi le traitement. Et dans un autre verset, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. L'être humain, vous allez lui dire quelque chose, il vous entend et répond. Vous lui dites, il vous répond. Et vous lui et il répond. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a toqué chez sa fille Fatima et son mari Ali radiyallahu anhuma pour les réveiller pour la prière en partant à la mosquée. Et il a dit quelque chose, il leur a dit réveillez-vous, et Sayyidina Ali a répondu quelque chose. Humainement, on se justifie tout de suite. Ah oui, je suis réveillé, oui d'accord, merci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin en récitant ce verset l'être humain veut toujours avoir le dernier mot, veut toujours dire quelque chose. Il ne dit pas barakallahu fi. Oui, c'est vrai, merci. Il ne se tait pas. Non, il dit quelque chose. Parce qu'il faut qu'il dise. C'est un trait de l'être humain. Eh bien, les différentes mauvaises herbes, entre guillemets, nous sont décrites dans le Coran. Et c'est en se tenant devant ce miroir qu'on les voit. Mais dans le Coran aussi, il y a le traitement, comme j'ai dit. Juste, je finis sur cette idée-là. Peut-être certains penseraient que, mais il semblerait que dans le Coran, l'être humain paraît toujours sous il est dépeint d'une manière négative. Non. Parce que les extraits que j'ai cités laissent comprendre ça, c'est tout. Mais je n'ai pas fait le tour du Coran. C'est 600 pages. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain dans le meilleur état. Dans un autre verset, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons ennobli l'être humain. Dans un troisième verset, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. En parlant aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, lorsque vous me voyez finir la création de cet être dont je vous ai parlé, Adam, et souffler en lui de mon esprit, eh bien, prosternez-vous devant lui. Il a mis en nous, les tout petits, les êtres humains, une part de l'esprit divin. C'est qu'on n'est pas que négatif. Non, les deux. Notre lutte numéro 1 doit être celle-ci. Chacun de nous doit se dire par où je vais commencer. Par quoi je vais commencer? C'est quoi mon programme? C'est quoi mon objectif? Et au lieu de se dire, parce qu'autour de nous, on ne voit que des luttes pour une réussite. Et je reviendrai, Inch'Allah, une autre fois, dans 3 semaines, puisque je serai absent 2 semaines, les 2 prochains vendredis. Je reviendrai, Inch'Allah, sur cette lutte que beaucoup de musulmans, et surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, et en France, disent « Ah oui, mais le musulman, il doit être fort, il doit être le premier, il doit être. » Je reviendrai sur ce qu'il doit être. Comme le Coran lui définit, et non comme notre imagination coupée du Coran nous le décrit. أسأل الله أن يرينا الهدى هدى وأن يرينا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وخذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق إنك سميع مجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.